Hi friends, welcome to KMED Gate is Education. So transformers என்ன பண்ணும் friends, it transfers electrical energy from one circuit to the another circuit. இது normal இருக்க definition, one circuit to the another circuit through the medium of magnetic field. Suppose it transfers electrical energy from one circuit to the another circuit through the medium of magnetic field without change in frequency. So without change in frequency, okay va? So from this நான் ஒன்னு சொல்ல விரும்புறேன், it is a constant frequency device. Okay va? So first of all important feature வந்து it is a constant frequency device. So it transfers electrical energy from one circuit to the another circuit through the medium of magnetic field. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு two port network consider பண்றப்ப this is an input port, output port. So this is a two port network. So in this two port network, input one electrical quantity irukkalam, input electrical quantity, output electrical quantity irundha. So input electrical quantity, output electrical quantity irundha, it acts as a transformer. Input mechanical quantity, output one the electrical quantity irundha, it acts as a generator. So input electrical quantity, output mechanical quantity irundha, it acts as a motor. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா in the transformer it converts electrical to electrical through the medium of magnetic field. Similarly mechanical generator mechanical and electrical convert பண்ணா through the medium of magnetic field. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா electric motor கூட electrical ல இருந்து mechanical convert பண்ணும் through the medium of magnetic field. Okay va? So நீங்க பாத்தீங்கன்னா electrical to magnetic medium to electrical medium. இங்க பாத்தீங்கன்னா electrical magnetic medium. So இங்க பாத்தீங்கன்னா electrical magnetic medium. So transformer conversion is part of the conversion in all electrical machine. Transformer conversion வந்து part of the conversion in all electrical machines. Okay va? So நீங்க பாத்தீங்கன்னா transformer வந்து static device, remaining all are rotating device. So transformer conversion வந்து rotating machine உள்ள ஒரு part. Okay va? இது first point. So first இன்னொரு important feature வந்து constant frequency device. So another point பாத்தீங்கன்னா it is a constant power device. மூணாவது point பாத்தீங்கன்னா it is a constant flux device. இது பாப்போம். So constant flux device, it is a constant flux device. So it is a phase shift device. So constant power device பாப்போம், constant flux device ஒரு point வரப்ப நான் சொல்லிட்டேன். first point constant frequency முடிஞ்சிச்சு. So constant power பாப்போம், constant flux பாப்போம். It is a phase shift device நான் அதுவும் பாப்போம். It is a negative feedback circuit, இது கூட பாப்போம். So இந்த 5 point எங்கே வருதுன்னு நம்ம பாப்போம். So first frequency, constant power, constant flux device, it is a phase shift device, negative feedback device. So நீங்க next பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா EMF induce பண்றதுக்கு இங்க Faraday's law என்ன சொல்லுது? E equal to n into d∅dt. Rate of change of flux linking with the conductor changes, EMF induced. But transformer ல பாத்தீங்கன்னா statically induced EMF தான் யூஸ் பண்ணுவோம். statically induced EMF. So statically induced EMF னா conductor stationary-ஆ இருக்கும், கண்டக்டர் வந்து ஸ்டேஷனரியா இருக்கும், ஃப்ளக்ஸ் வந்து டைம் வேரியிங்கா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஃப்ளக்ஸ் வந்து டைம் வேரியிங், கண்டக்டர் வந்து ஸ்டேஷனரியாக இருந்தால் இட் இஸ் எ ஸ்டாட்டிக்கலி இன்டியூஸ்ட் EMF. அது கண்டக்டர் ரொட்டேட் ஆகி ஃப்ளக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருந்தால் இட் இஸ் எ டைனமிக்கலி இன்டியூஸ்ட் EMF. அது டிசி ஜென்ரேட்டர். ஸோ ஸ்டாட்டிக்கலி இன்டியூஸ்ட் EMFல கண்டக்டர் ஸ்டேஷனரியாக இருக்கும், ஃப்ளக்ஸ் டைம் வேரியிங், ரிலேட்டிவ் டைம் வேரியேஷன் ரைட். ஓகேவா? ஸோ சப்போஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன சொன்னேன், இந்திய ஃப்ளக்ஸ் லிங்கிங் வித் தி கண்டக்டர் சேஞ்சஸ், EMF இன்டியூஸ். ஃப்ளக்ஸ் தேவையானது, ஃப்ளக்ஸ் தேவை, கண்டக்டர் தேவை, கண்டக்டர் தேவை. ஓகேவா? ஸோ ஃப்ளக்ஸ் தேவை, கண்டக்டர் தேவை, இது ஒன்றா வச்சுக்கோங்க ரைட்டு. சப்போஸ் இப்போ நான் ஒரு பார் கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ பார் கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஸோ வைண்டிங் இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ வைண்டிங் இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணேன், இதுக்கு சப்ளை வோல்டேஜ் கொடுக்குறேன். ஸோ டைம் வேரிங் வோல்டேஜ் கொடுத்தா இது இஸ் ஏசி வோல்டேஜ் கொடுத்தா என்ன வரும்? ஏசி கரண்ட். ஸோ இதுக்கு N1 டர்ன்ஸ் இருக்குது, இது N2 டர்ன்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஆல்ரெடி என்னோட சிங்க்ரனஸ் மிஷன் லெக்சர் 1 பாருங்கள், உங்களுக்கு கிளியர். ஸோ கரண்ட் டைரெக்ஷன் இப்படி இருந்தால் ஃப்ளக்ஸ் டைரெக்ஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஃப்ளக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் இப்படி வரும். ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு பார் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர். ஓகேவா? சிங்கிள் லார்ஜ் கோர் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ இந்த வைண்டிங்னால ஃப்ளக்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ இந்த ஃப்ளக்ஸ் இங்கே மட்டும்தான் இருக்குமா? இந்த ஃப்ளக்ஸ் இந்த பார் பூரா போகும். ஸோ அது அப்புறம் அப்படி பார்ப்போம். ஸோ இந்த ஃப்ளக்ஸ் இதுக்கு லிங்க் ஆகுது. ஸோ இங்கே வோல்டேஜ் இன்டியூஸ் ஆச்சு. ஓகேவா? ஸோ இந்த N1 டர்ன்ஸ்க்கு இங்கே வோல்டேஜ் இன்டியூஸ் ஆச்சு. ஓகேவா? ஸோ இதே ஃப்ளக்ஸ் பிரைமரி எதனால் ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு? இந்த ஃப்ளக்ஸ் பிரைமரி கரண்ட்னால. அந்த பிரைமரி கரண்ட்னால ப்ரொடியூஸ் ஆன ஃப்ளக்ஸ் அந்த பார் பூரா போய், அந்த கோர் பூரா போய்
செகண்டரி வைண்டிங் லிங்க் பண்ணுது ஓகேவா சப்ளை வோல்டேஜ் பிரைமரி வைண்டிங்கை நான் சப்ளை வோல்டேஜ் கொடுத்த உடனே கரண்ட் வந்துச்சு அந்த கரண்ட் N1 எம்எம்எஃப் N1 வைண்டிங்குள்ளே போய் உங்களுக்கு எம்எம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எம்எம்எஃப்னால் ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து லிங்க் ஆகி கண்டக்டர் உங்களுக்கு இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆச்சு அந்த ஃப்ளக்ஸ் செகண்டரி வைண்டிங்குள்ளே அந்த பார்க்குள்ளே போகுது உங்களுக்கு இஎம்எஃப் E2 ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ரைட்டா ஸோ ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் சிம்லர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் நீங்கள் சிங்க்ரனஸ் மெஷின் லெக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்டல் ஃப்ளெமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்டில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஒரு இஎம்எஃப் ஒரு டைனமிக்கல் இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு டைரெக்ஷன் இஎம்எஃப் மோஷனல் இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஆர் டைனமிக்கல் இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அந்த இஎம்எஃப் டைரெக்ஷன் கண்டுபிடிக்க ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்டில் டார்க் டைரெக்ஷன் கண்டுபிடிக்க ஃப்ளெமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஸோ இப்போ இது என்னது ஸ்டாட்டிக்கலி இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்கலி இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஸ்டாட்டிக்கலி செல்ஃப் இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளக்ஸ் அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து அந்த வைண்டிங்கை லிங்க் பண்ணுது ஸோ இட் இஸ் செல்ஃப் இன்டியூஸ்ட் அந்த ஃப்ளக்ஸ் செகண்டரி நெக்ஸ்ட் வைண்டிங் லிங்க் பண்ணுது இது இஸ் ஸ்டாட்டிக்கலி மியூச்சுவல் இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஸ்டாட்டிக்கலி மியூச்சுவல் இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இது ஸ்டாட்டிக்கலி செல்ஃப் இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஸ்டாட்டிக்கலி செல்ஃப் இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இது ஸ்டாட்டிக்கலி மியூச்சுவல் இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஓகேவா ஸோ primary winding flux linking the secondary winding நால அது mutual induced EMF primary E2 வந்து mutual induced EMF E1 வந்து self induced EMF ரைட்டா ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இது இண்டக்டன்ஸாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற பாருங்க ஸோ இது இண்டக்டிவ் காயில் இப்போ ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறேன் ரைட்டு சப்ளை வோல்டேஜ் நான் என்ன பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு இதே ரெப்ரசன்டேஷன் இது வந்து நான் இப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ சப்ளை வோல்டேஜ் கொடுத்தேன் சப்ளை வோல்டேஜ் கொடுத்த உடனே எனக்கு சப்ளை வோல்டேஜ் கொடுத்த உடனே கரண்ட்டு ஃப்ளோயிங் த்ரூ தி காயில் N1 டர்ன்ஸ் ஸோ எம்எம்எஃப் ஸோ கரண்ட்னால எம்எம்எஃப்னால ஃப்ளக்ஸுனால இஎம்எஃப் ஓகேவா ஸோ ஃப்ளக்ஸுனால இஎம்எஃப் ரைட்டா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆச்சா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இஎம்எஃப் வந்துச்சா ஸோ இந்த இஎம்எஃப் என்ன பண்ணுது இது க்ளோஸ்டு பார்த்து வோல்டேஜ் இருந்தால் கம்பல்சரியாக கரண்ட் இருக்கும் இருக்குமா இருக்காதா ஸோ இந்த வோல்டேஜ்னால ஒரு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதா ஸோ இந்த வோல்டேஜ்னால ஒரு கரண்ட் வருதா ஸோ இந்த கரண்ட் வந்து இந்த N1 டர்ன்ஸ்குள்ளே போதா ஸோ இந்த N1 டர்ன்ஸ்னால ஒரு ஃப்ளக்ஸ் வருதா இல்லையா எம்எம்எஃப் இருந்தால் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக இல்லையா ரைட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸோ சப்ளை வோல்டேஜ் கொடுத்தேன் சப்ளை வோல்டேஜ்னால கரண்ட் வந்துச்சு ஸோ கரண்ட்னால N1 I1 வந்துச்சு ஸோ NI வந்து N1 எம்எம்எஃப் வந்துச்சு ஸோ இந்த எம்எம்எஃப்னால ஃப்ளக்ஸ் வந்துச்சு ஸோ இந்த ஃப்ளக்ஸ்னால இன்டியூஸ்ட் EMF வந்துச்சு ஸோ இந்த இன்டியூஸ்ட் EMF இந்த க்ளோஸ்டு பார்த்தனால உங்களுக்கு என்ன வருதுக்கு மறுபடியும் கரண்ட் வருது ஸோ இந்த கரண்ட்னால எம்எம்எஃப் வருது N1 × I வருது ஸோ இது வேறு கரண்ட் நினச்சிக்கோங்களேன் ஸோ இது I ஓகேவா ஸோ இது I இன்டியூஸ்ட் EMF கரண்ட் இது IV ஓகேவா ஸோ இது IV இது டியூ டு சப்ளை வோல்டேஜ் இது வந்து டியூ டு induced EMF current MMF ஸோ இதனால ஃப்ளக்ஸ் 5 ஸோ இது 5V நினச்சிக்கோங்க ஸோ சப்ளை வோல்டேஜ் 5V கரெக்டாக ஸோ லென்ஸில் என்ன சொல்லுது induced EMF equal to N × d∅dt ஸோ இது என்ன சொல்லுது ஏது லென்ஸில் இப்போ இது டைரெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இது டைரெக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் லென்ஸில் ஓகேவா ஸோ இந்த EMF டைரெக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் லென்ஸில் என்ன சொல்லுது எஃபெக்ட் அப்போசிட் காஸ் எஃபெக்ட் என்ன EMF ஸோ இது எஃபெக்ட் என்ன காஸ் வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் ஓகேவா ஸோ காஸ் என்ன ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் ரைட் காஸ் வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் ஓகே ஸோ இது காஸ் ஸோ இது வந்து என்ன குவான்டிட்டி இது வந்து மேக்னெட்டிக் குவான்டிட்டி இது வந்து என்ன இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டி ஸோ இது வந்து மேக்னெட்டிக் குவான்டிட்டி ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டி மேக்னெட்டிக் குவான்டிட்டி காண்ட் அப்போஸ் டைரெக்ட்லி ஸோ இது என்ன பண்ணோம் இந்த EMF இன்டியூஸ் ஆனது கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு அந்த கரண்ட் வந்து MMF ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு அந்த MMF வந்து ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஸோ இந்த ஃப்ளக்ஸு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளக்ஸு அந்த ஃப்ளக்ஸ் அப்போஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃப்ளக்ஸ் அந்த ஃப்ளக்ஸை அப்போஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ மேக்னெட்டிக் குவான்டிட்டி ஓகேவா ஸோ என்னாச்சு ஸோ இது EMF இன்டியூஸ் ஆச்சு இந்த EMF கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு இந்த EMF ஃப்ளக்ஸ் பண்ணிச்சு இந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து இந்த மெயின் ஃப்ளக்ஸ் இந்த கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் அப்போஸ் பண்ணோம் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த கரண்ட் வந்து அப்போசிஷனில் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த கரண்ட் இப்படி இருக்குன்னா EMF எந்த டைரெக்ஷனில் இருக்கணும் +or - E ஸோ வோல்டேஜ் டைரெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா +or - ஸோ கரண்ட் வந்து ப்ளஸ்லேருந்து வெளியே போகும்
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ப்ளஸ்லேருந்து தான் வெளியே போகணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ப்ளஸ்லேருந்து தான் வெளியே போகணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த டைரெக்ஷன் வந்து இப்படி இருக்குது. கரெக்டாக இல்லையா? ஓகே, இப்போ பாருங்கள் ஃபைனலாக. ஸோ இண்டக்டரு, ஸோ சப்ளை வோல்டேஜ், கரண்ட்டு, சாரி இங்கே பாருங்கள் சப்ளை வோல்டேஜு, கரண்ட்டு, சப்ளை வோல்டேஜு, கரண்ட்டு, அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் இது பாருங்கள், இது கரண்ட் டைரெக்ஷன். ஸோ இப்போ லூப் அப்ளை மைனஸ் வி ப்ளஸ் இ ஈக்குவல் டு 0. ஸோ வி ஈக்குவல் டு இ. ஸோ இது கரெக்டாக இல்லையா பார்ப்போம். இது கரெக்டாக வி ஈக்குவல் டு இ. சார் கேவிஎல் போனால் வி ஈக்குவல் டு இ ஆகணும். அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வி ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ போடுவீங்க இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில். ரைட், பார்ப்போம் இல்லைங்க. ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஸோ இந்த இஎம்எஃப் இது வந்து எஃபெக்ட், இது எஃபெக்ட், இது எஃபெக்ட். ஸோ இது காஸ் என்ன? ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ். இது காஸ் என்ன? ஃப்ளக்ஸ். இது காஸ் என்ன? எம்எம்எஃப். இது காஸ் என்ன? கரண்ட். இது காஸ் என்ன? வோல்டேஜ். ஸோ இது எஃபெக்ட், இது காஸ். கரெக்ட் தானே? ஸோ சப்ளை வோல்டேஜ் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கரண்ட் வருது, கரண்ட் இருந்தால் தான் எம்எம்எஃப் வருது, எம்எம்எஃப் இருந்தால் தான் ஃப்ளக்ஸ் வருது, ஃப்ளக்ஸ் இருந்தால் தான் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் இருக்குது. ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் இருந்தால் தான் வோல்டேஜ் வருது. ஸோ எஃபெக்ட் அப்போஸ் தி காஸ். சப்போஸ் வி ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ, வி ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ. கரெக்டாக? ஸோ ஃபார் தட் பர்பஸ், ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஎம்எஃப், இந்த டைரெக்ஷன் ஆஃப் தி இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் கண்டுபிடிக்க இங்கே மைனஸ் சைன் வைப்போம். ஸோ இங்கே ஸ்டாட்டிக்கல் இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் n இன்டூ d∅dt. ஸோ வாட் திஸ் நெகட்டிவ் சைன் இண்டிகேட்ஸ் மீன்ஸ், இந்த இஎம்எஃப் என்ன பண்ணும்? ஒரு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த கரண்ட் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்? எம்எம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அந்த ஃப்ளக்ஸ் என்ன? எம்எம்எஃப் என்ன? ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். இந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ளக்ஸை அப்போசிஷன் பண்ணணும். இந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து அப்போசிஷன் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ பாருங்கள், v ஈக்குவல் டு மைனஸ் இயா, e ஈக்குவல் டு மைனஸ் n இன்டூ d∅dt-யா, n இன்டூ d∅dt-யா. ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். v ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் n இன்டூ d∅dt, n இன்டூ d∅dt. ஸோ v ஈக்குவல் டு n இன்டூ d∅dt, n இன்டூ d∅dt. பட் psi equal to n phi by L equal to n phi by I. கரெக்டா? ஸோ d by dt of n into phi. ஸோ n phi நான் என்ன எழுதுறேன்? n d by dt of L into I. Sorry, v equal to n into d phi by dt. So n into d by dt of n phi. So n phi equal to எவ்வளோ? d by dt of Li. So L into di by dt. So KVL equation எப்போ satisfy ஆகுது? v equal to minus e. So v equal to minus e இருந்தால் உங்களுக்கு KVL equation satisfy ஆகுது. புரிஞ்சிச்சா? v equal to minus e. This is the circuit theory. v equal to L into di by dt, v equal to n into d∅ by dt. இதுதான் நம்ம சர்க்யூட் தியரியில் படிக்கிறோம். ஸோ v equal to n into d∅ by dt, v equal to L into di by dt. இதுதான் நம்ம சர்க்யூட் தியரியில் படிக்கிறோம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா? KVL சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சா? ஸோ KVL சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும்னா அங்கே v equal to e கூடாது, v equal to minus e இருக்கணும். magnitude of voltage, magnitude of the induced EMF, magnitude of the voltage same, magnitude of the voltage and magnitude of the e same. ஓகேவா? ரைட்டா? ஸோ இதே ஃப்ளக்ஸ் தான் இங்கே இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இதுக்கு அப்போசிஷன் v ஈக்குவல் டு மைனஸ் e1, v ஈக்குவல் டு மைனஸ் e2, e1 ஈக்குவல் டு மைனஸ் n1 இன்டூ d∅ by dt, e2 ஈக்குவல் டு மைனஸ் n2 இன்டூ d∅ by dt. ஸோ இப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு KVL சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும், KVL சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ரைட்டா? புரிஞ்சிச்சா? ஸோ KVL சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது, KVL சாட்டிஸ்ஃபை தான் சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா v ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இருக்கணும். ஸோ v ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நெட்வொர்க் 3 ஈக்குவேஷன் கூட சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். நெட்வொர்க் 3 ஈக்குவேஷன் இன்டெரக்டாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா KVL ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆன மாதிரி தான்.
ஓகேவா? ஸோ நம்ம நெட்வொர்க் தியரியில் v equal to L into di by dt, v equal to L into di by dt தான் படிப்போம். ஸோ ரீசன் behind that v equal to L into di by dt is v equal to minus e. v equal to minus e. What is e here? Minus n into d5 by dt. What is the minus indicate here? What is the minus indicating that here? So minus indicating that the EMF produces some current, that current produces some flux, that flux must be opposed the main flux. So what is the main flux? That is the supply voltage producing the flux. Supply voltage producing the current, that current producing flux, that current producing the flux. Okay va? Right. So ipo parunga. So suppose flux equal to sinusoidal, flux equal to phi m sin omega t, flux equal to phi m sin omega t. So what happens to induced EMF? Induced EMF equal to minus n1 d phi by dt. So what happens? Minus n1 d by dt of phi m sin omega t. So phi m sin omega t. Okay va? So minus n1 d by dt of phi m, so cos omega t, so into omega. Okay va? So minus n1 phi m omega, I can write cos omega t. So I can write this as n1 phi m omega sin of omega t minus pi by 2. Sin of 90 minus theta cos theta, sin of theta minus 90 minus sin of theta minus 90 minus வந்துச்சு, sin of minus negative satisfy ஆச்சு, cos omega t வந்துச்சு. So this is instantaneous induced EMF. So this will be maximum. So this will be maximum. So this will be E1 E max at an angle minus pi by 2. So நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா phi equal to phi m sin omega t. So நான் represent பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா this is reference. Suppose phi equal to phi m sin omega t. So phi m at an angle 0 phasor la. So இது பார்த்தீங்கன்னா E max at minus pi by 2. So this is induced EMF. Okay, this is induced EMF. This is induced EMF. minus pi by 2 induced EMF. So நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா AC machine எடுத்துக்கிட்டாலும் DC machine எடுத்துக்கிட்டாலும் induced EMF lags, induced EMF lags flux by 90 degrees, flux by 90 degrees, induced EMF lags flux by 90 degrees. Okay va? Similarly E2, VE2 கூட same தான். Okay va? So E2 equal to minus n2 into d5 by dt, same will come பார்த்தீங்கன்னா n2, so n2, so n2, n2. So this is E2 equal to E max at an angle pi by 2. So உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? V equal to minus E. So supply voltage equal to this, supply voltage equal to this. So நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா supply voltage V equal to minus E. So V equal to minus E. So phase shift. So நான் first important featureல ஒன்று சொன்னேன், it is a phase shift device. It is a phase shift device. It is a phase shift device. So important featureல இது ஒன்று, ரைட்டா? So next பாருங்க. So Emax எவ்வளோ வந்துச்சு? ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா Emax equal to E1 max equal to n1 phi m omega. So n1 phi m omega 2 pi f. So Emax equal to root 2 into RMS. ERMS equal to Emax by root 2. So n1 phi m 2 pi f by root 2. So that equal to 4.44 f phi m n1. Even RMS equal to 4.44 f phi m n1. Okay, similarly நீங்கள் solve பண்ணா E2 RMS equal to 4.44 f phi m n2, phi max flux. Okay, so நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே this is equation 1 and this is equation 2. உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? maximum flux density equal to flux by unit area. So phi m equal to I can write as B max into area. So I can replace this as B max into area, B max into area. So similarly I can replace this B max into area, B max into area. So I can write from this. So நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா once construction design ஆயிப்போச்சு, turns constant. Okay va? So turns constant, area constant if I place B max. Okay va? So B max constant, so 4.44 constant. Okay va? So E1 RMS is proportional to B max into F.
Bmax into F, that is Bmax is proportional to the E1 by F. So in the flux density constant constant this V1 by F remains constant, this V1 by F remains constant. So this is important point. Okay va. So உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா terms once design transformer design ஆயிப்போச்சு, design ஆன உடனே terms constant 4.44 constant, so area size of the transformer constant, so indirectly Bmax depends upon the V1 by F. So நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் Bmax is constant, ஸோ இது கான்ஸ்டண்ட்டாக நிற்கணும்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்னா ஸோ E1 by constant, ஸோ E1 by F constant na supply voltage is proportional to E1, so V by F remains constant. That means flux in the transformer core remains constant, means the ratio of the voltage to the frequency remains constant, ratio of the voltage to the frequency remains constant. Very important point, ratio of the voltage to frequency remains constant. And again நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா so E1 RMS, so E1 RMS by E2 RMS, E2 equal to 4.44 F Bmax AN, so N1, so A net cross sectional area இது பார்ப்போம் எப்படின்னா 4.44 F Bmax AN into N2, so 4.44 cancel, frequency cancel, brick cancel, AN cancel, so we get E1 by E2 equal to N1 by N2, that equal to transformation ratio, so E1 by E2 equal to N1 by N2 equal to V1 by V2 equal to K. So இப்போ வரைக்கும் நான் ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் கன்சிடர் பண்ணுறேன், ஸோ உங்களுக்கு நான் ரெசிஸ்டன்ஸ் லீக்கேஜ் ஒன்றும் கன்சிடர் பண்ணல, ஸோ இஃப் எட்டால் நான் கன்சிடர் பண்ணால் நான் சொல்கிறேன். ஓகேவா. ஸோ E1 by E2 equal to N1 by N2 equal to transformation ratio K. ஓகேவா. ஸோ சாரி, இது வந்து இங்கே டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து E2 by E1, ஸோ E2 by E1 N2 by N1 equal to K, that is a transformation ratio. So turns ratio na E1 by E2 equal to N1 by N2, it is a turns ratio. So இது வந்து turns ratio, இது வந்து turns ratio, இது வந்து transformation ratio, இது என்ன ratio? transformation ratio. ஓகேவா. ஸோ now பாருங்க, ரைட் சார் நீங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக தான் சொன்னீங்க, இல்லை தப்பாக சொன்னீங்க என்ன தெரியும் சார் சொன்னால் ரைட்டு. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது நான் ஃபஸ்ட்டு பார் எடுத்துக்கிட்டு சொன்னது. ஓகேவா. ஸோ இப்போ சப்ளை வோல்டேஜ் கொடுத்தேன், கரண்ட்டு கொடுத்தோடனே கரண்ட் இப்படி போச்சு, ஸோ ஃப்ளக்ஸ் இப்படி வந்துச்சு, ஸோ ஃப்ளக்ஸ்னால இஎம்எஃப் இன்டியூஸும், இங்கே இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆச்சு, ஸோ இந்த இன்டியூஸ் இஎம்எஃப் கரண்ட் இப்படி வந்துச்சு, ஸோ இது வோல்டேஜ் இங்கேன்னா எனக்கு இப்படி வோல்டேஜ் இப்படி வரும், கரண்ட் இப்படி வரும். சிமிலர்லி இந்த வோல்டேஜ் இங்கே இப்படி வரணும், ஸோ கரண்ட் இப்படி இருக்கணும். கரெக்டாக. ஸோ இப்போ இந்த இன்டியூஸ் இஎம்எஃப்னால ஃப்ளக்ஸ் அப்ளோஸ் பண்ணுமா பண்ணாதா? ஸோ இந்த ஃப்ளக்ஸ் இப்படின்னா இந்த ஃப்ளக்ஸ் இப்படி இருக்கணும். ஸோ ஓகேவா. ஸோ கரண்ட் டைரெக்ஷன் ஃப்ளக்ஸ் வந்து இப்போ பாருங்கள் இப்படி வரும். ஸோ இந்த ஃப்ளக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரும், ரைட்டா. இதே ஆக்சுவலாக இப்போ இதில் கரண்ட் போகணும், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் கரண்ட் போகணும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ரைட். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆப்ரேஷன் ஈஸி தான். இங்கே பாருங்கள். ஓகேவா. ஸோ இது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர். உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் 2 பார்ட்ஸ் தான், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைண்டிங். இங்கே பாருங்கள், ரைட்டு. சாரி. ஸோ இது டிரான்ஸ்ஃபார்மர், ஸோ இது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோரா, இது டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் 2 பார்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். என்ன இருக்குன்னு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைண்டிங். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், சப்ளை வோல்டேஜ் கொடுத்தேன், சப்ளை வோல்டேஜ் கொடுத்த உடனே கரண்ட்டு. ஸோ கரண்ட்னால எம்எம்எஃப், ஸோ எம்எம்எஃப் இது N1 டர்ன்ஸ், இது N2 டர்ன்ஸ். ஸோ இதனால் ஃப்ளக்ஸ் வந்துச்சு, ஸோ இங்கே இன்டியூஸ்ட் EMF, ரைட்டு. ஸோ இப்போ பாருங்கள், இப்போ நான் லோடு கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே லோடு இருக்குது, இப்போ லோடு கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ லோடு கனெக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த லோடு க்ளோஸ் பண்ணேன், லோடு கனெக்ட் பண்ணால் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ இந்த கரண்ட் வந்து இந்த வைண்டிங்குள்ளே போகுது. இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் அந்த பிரின்சிபல். ஸோ இந்த வைண்டிங் செகண்டரி வைண்டிங்கில் உங்களுக்கு கரண்ட் போகுது, லோடு க்ளோஸ் பண்ண கரண்ட் போகுது. ஸோ லோடு க்ளோஸ் பண்ணோன்னே கரண்ட் போகுது. ஸோ கரண்ட் எந்த டைரெக்ஷனில் போகணும், சச் தட் இந்த கரண்ட் இந்த வைண்டிங்கில் போதா,
இந்த வைண்டிங்கில் போனால் ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் இந்த ஃப்ளக்ஸ் எந்த ஃப்ளக்ஸை அப்போஸ் பண்ணணும் இந்த மெயின் ஃப்ளக்ஸை அப்போசிஷன் பண்ணணும் ஸோ செகண்டரி ஃப்ளக்ஸ் வந்து இது வந்து மெயின் ஃபீல்ட் ஃப்ளக்ஸ் மெயின் ஃப்ளக்ஸ் இந்த ஃப்ளக்ஸை அப்போசிஷன் பண்ணணும் கரெக்டாக இல்லையா சேம் அப்ளை பண்ணுங்கள் அந்த லாஜிக்கை இங்கே அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ சப்ளை வோல்டேஜ் கொடுத்தா கரண்ட் எம்எம்எஃப் ஃப்ளக்ஸு இந்த ஃப்ளக்ஸ் இதுக்கு லிங்க் இல்லைங்க செகண்டரி வோல்டேஜ் இன்டியூஸ் ஆச்சு இப்போ லோடு போட்டோன்னே கரண்ட் க்ளோஸ் லூப் இருந்தால் கரண்ட் வருது இந்த கரண்ட் இந்த வைண்டிங்கில் போகுது இந்த வைண்டிங்கில் போனோன்னே எம்எம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த எம்எம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னே ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ I2 நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லோடு போட்டோன்னே I2 கரண்ட் I2 போனோன்னே N2I2 ஃப்ளக்ஸ் எம்எம்எஃப் ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த ஃப்ளக்ஸ் என்ன பண்ணணும் இந்த மெயின் ஃபீல்ட் ஃப்ளக்ஸ் அப்போசிஷன் பண்ணணும் இந்த செகண்டரி ஃப்ளக்ஸ்னு நினச்சிக்கோங்களேன் இந்த அப்போசிஷன் பண்ணணும் ஸோ ஃப்ளக்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணால் நெட் ஃப்ளக்ஸ் எவ்வளோ ஆச்சு நெட் ஃப்ளக்ஸ் 5M minus 5.2 நெட் ஃப்ளக்ஸ் என்னாச்சு 5M minus 5.2 ஸோ நெட் ஃப்ளக்ஸ் என்னாச்சு ரெடியூஸ் ஆச்சு ஸோ நெட் ஃப்ளக்ஸ் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா E equal to N into d∅/dt ஸோ என்ன ஆகும் ஃப்ளக்ஸ் ரெடியூஸ் ஆனால் வோல்டேஜ் ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ இன்டியூஸ்ட் வோல்டேஜ் ரெடியூஸ் ஆச்சு ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்டியூஸ்ட் வோல்டேஜ் ரெடியூஸ் ஆச்சு இங்கே இன்டியூஸ்ட் வோல்டேஜ் ரெடியூஸ் ஆச்சு ஸோ இன்டியூஸ் சப்ளை வோல்டேஜ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இன்டியூஸ்ட் வோல்டேஜ் ரெடியூஸ் ஆச்சு சப்ளை வோல்டேஜ் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருந்தால் KVL சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுமா KVL satisfy ஆகுமா நான் என்ன சொன்னேன் V equal to magnitude of the supply voltage equal to magnitude of the induced EMF ஓகேவா ஸோ magnitude of voltage equal to magnitude of the induced EMF சப்ளை வோல்டேஜ் இப்போ வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுமா எது KVL சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுமா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ஸோ இதனால் I equal to சப்போஸ் V minus E/Z நினச்சிங்க இம்பிடன்ஸ் இருக்குன்னு நினச்சிங்களேன் ஸோ சப்ளை வோல்டேஜ் கான்ஸ்டன்ட் இது டிக்ரீஸ் ஆச்சு வாட் ஹேப்பன்ஸ் இது இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது எக்ஸ்ட்ரா கரண்ட் I1 கரண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இது I1 கரண்ட் எடுத்துக்கணும்னு நினச்சிங்களேன் I1 கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஸோ இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸை கேன்சல் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸை கேன்சல் பண்ணோம் ஏன்னா இந்த EMF கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்க வேணாமா according to KVL that EMF வந்து E1 E2 வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து செகண்டரி லோடு போட்டோடனே ஃப்ளக்ஸ் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா EMF ரெடியூஸ் ஆச்சு ஸோ EMF ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அங்கே நீங்கள் சப்ளை வோல்டேஜ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணணும் இந்த கரண்ட் பார்க்கும் ஸோ இந்த வோல்டேஜ் என்ன பண்ண எக்ஸ்ட்ரா கரண்ட் இழுத்து அந்த வைண்டிங் N1 வைண்டிங்குள்ளே அனுப்பி ஸோ சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் ரெடியூஸ் கான்ஸ்டன்ட் இது கேன்சல் பண்ணால் இந்த EMF கான்ஸ்டன்ட் ஆகி போயிடும்ல ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃப்ளக்ஸ் ரெடியூஸ் ஆச்சு எதனால செகண்டரி ஃப்ளக்ஸ் ரெடியூஸ் ஆச்சு செகண்டரி சைட்னால ஃப்ளக்ஸ் ரெடியூஸ் ஆச்சு ஸோ அந்த ஃப்ளக்ஸ் ரெடியூஸ் ஆனால் வோல்டேஜ் ரெடியூஸ் ஆச்சு ஆனால் எனக்கு KVL சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டேன் அந்த KVL சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் இந்த கரண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இழுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு என்ன பண்ண கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ளக்ஸ் அந்த மெயின் ஃபீல்ட் ஃப்ளக்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு இந்த EMF கான்ஸ்டன்ட் பண்ணிடும் KVL சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடும் கரெக்டாக இல்லையா இப்போ KVL சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்போ என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக N1 I1 ப்ரைமரி MMF வந்து N1 I1 வந்து N2 I2 பேலன்ஸ் ஆகுது N1 I1 equal to N2 I2 பேலன்ஸ் ஆகுது கரெக்டாக இல்லையா ஸோ இனிஷியலாக கரண்ட் I இருந்துச்சு இந்த I கரண்ட் தான் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ளக்ஸ் 5M ஓகேவா எக்ஸ்ட்ரா கரண்ட் I1 வந்து அது எதுக்கு இந்த செகண்டரி லோடு கரண்ட்டை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ப்ரைமரி MMF N1 I1 equal to N2 I2 ஆகுது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியுது ஆட்டோமேட்டிக் இட் இஸ் எ நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் சர்க்யூட் செக் பண்ணிக்கிறது ஸோ ஃப்ளக்ஸு கான்ஸ்டன்ட் ஆக மாட்டேங்குது EMF ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ எனக்கு KVL சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டேங்குது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுது அதான் செக் பண்ணிக்கிட்டு அதான் வந்து ப்ரைமரியில் எக்ஸ்ட்ரா கரண்ட் இழுத்துக்கிட்டு அதான் வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டு அதான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் பண்ணிக்கிறது லாஸ்ட்டில் KVL சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது லாஸ்ட்டில் KVL சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது it is a negative feedback circuit indirecta vandu negative feedback circuit madri adukku use pannadha automatic control circuit so flux constant type பாத்தீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு லோட் போட்டாலும் என்ன ஆகுது நீங்க எவ்வளவு லோட் போட்டாலும் இந்த flux கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கு ஓகேவா சோ லோட் ஜாஸ்தியா போடுங்க நீங்க வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க லோடு ஜாஸ்தியாக போடுங்க எல்லாம் என்ன ஆகும் எக்ஸ்ட்ரா கரண்ட் I2 இது எவ்வளோ லோடு போட்டாலும் எவ்வளோ கரண்ட் வருதோ அவ்வளோ கரண்ட் இந்த சோர்ஸ் வோல்டேஜ்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளக்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக ரிமைன் பண்ணுது ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ லோடு போட்டாலும் ஃப்ளக்ஸ் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் நான் இன்னும் ப்ராக்டிக்கல் கண்டிஷனுக்கு போகல ஐடியல் கண்டிஷன் போனேன் ஐடியல் கண்டிஷன் வச்சுட்டு உங்களுக்கு இப்போது தெரியுதா ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணாலும் என்ன ஆகுது
load in the flux remains constant. So flux in the transformer remains constant. So it is a constant flux device or point important property chonne adu satisfy aachu. So automatic control circuit chonne adu satisfy aachu. Negative feedback circuit. So phase shift device chonne supply voltage ki induced EMF ku 180 degrees irukku. So adu satisfy aachu. அதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு. இன்னும் என்ன தேவை உங்களுக்கு? 5 ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வந்துருச்சு. ஓகேவா? ஸோ இது டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இது புரிஞ்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு மேட்ரு ஓவர். இது புரிஞ்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஈஸி. இன்னொன்றுமே இல்லை. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்ப்போமா? ஓகே ரைட். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா N1 I1 = N2 I2. ஸோ நீங்கள் வந்து அதை நெக்லெக்ட் பண்ணால் அந்த ஸ்மால் ஐ கரண்ட் ஃபஸ்ட் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஐ கரண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அது நெக்லெக்ட் பண்ணால் N1 I1 = N2 I2. ஸோ N2 I2 ஓகேவா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா N2/N1 = N21/N1 = I1/I2 வருது. ஸோ தட் = N2/N1 எவ்வளோ? V2/V1. So this is a transformation ratio. So N2/N1 = I1/I2 = V2/V1 is the transformation ratio. N1/N2 = V1/V2 that = I2/I1. இது வந்து turns ratio. ஓகேவா? ஸோ டர்ன்ஸ் ரேஷியோ. ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு பேசிக் நல்லா புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ என்ன இருக்குது? ஸோ ஆப்ரேட்டிங் பிரின்சிபல் வந்து மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் பிரின்சிபல். மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் மேலே தானே உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஓன்லி சிங்கிள் சோர்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. ஸோ ஓன்லி சிங்கிள் சோர்ஸ் கொடுத்தோடனே எல்லாம் ஆப்ரேஷன் முடியுது. ஓகேவா? நீங்கள் லோடு கிட்ட செப்பரேட்டாக சோர்ஸ் ஒன்றும் கொடுக்கல. நீங்கள் லோடு போட்டோடனே ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் சர்க்யூட் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் a singly excited device. ஸோ transformer is a singly excited device. Another thing is transformer is a singly excited device. So operating principle and mutual induction principle. Operating principle and mutual induction principle. Okay va? Operating principle and mutual induction principle. So first பாத்தீங்கன்னா important properties பாத்தீங்கன்னா it is a constant frequency, constant flux, constant power சொல்லல, constant power ன்னு சொல்றேன், பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அண்ட் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் சர்க்யூட் ஆர் ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் சர்க்யூட், ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் டிவைஸ், சிங்கிலி எக்ஸைட்டட் டிவைஸ், ஆப்ரேட்டிங்ஸ் ஆன் தி மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் பிரின்சிபல். ஆப்ரேட்ஸ் ஆன் தி மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் பிரின்சிபல். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் எ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல். So transformer core one, it is made up of a magnetic material, so that is ferromagnetic material. Transformer core is made up of ferromagnetic material. So ferromagnetic material one silicon. Okay va? So it is made up of a ferromagnetic material, that too silicon. It is superior magnetic material of all. Okay va? So let's see construction next details. Okay va? Let's see construction details in next video.